We are going to study another rubric, very essential rubric, but it is not frequently used. We cannot use it because we don't know the real or actual meaning of it. Patient expresses their feelings, their intentions, especially their delusion, imagination through their version, while they are expressing or stating their complaints. Delusion wasting away. This rubric is found in all repertories. Delusion wasting away. Delusion wasting away. What is the meaning of wasting away? First of all, we will try to understand the exact meaning of this rubric. Washed away means of a person, according to Oxford Repertory, Oxford Dictionary, of a person to become thin or weak, especially because of a disease or worry. Please write down. Washed away means within bracket of a person to become thin or weak, especially because of disease or worry. This is the meaning of washed away. Our rubric is wasting away. It is in continuous form. Wasting away, it is in continuous form. Complete Repertory had constructed this rubric like this: wasting away, he is. Wasting away, delusion, wasting away, he is. It is found in complete repertory, but in meta and synthesis repertory, only delusion wasting away. It means he is wasting away. That is why it is in continuous form. Complete Repertory has constructed this rubric like this, that delusion wasting away, he is. He is wasting away. So it is in present continuous form. Wasting away, and he is becoming thin due to disease and worry, due to anxiety. Worry means anxiety. So patient is becoming thin and weak, getting thin and weak due to disease and worry, due to anxiety. This is the cause. Now we will try to find out what are the causes, what are the diseases, and what are the worries through the analysis of the rubrics of Naja Tripodiums. The first rubric, delusion wrong everything is. Delusion wrong everything is. Everything is wrong. So now who has done this wrong? Delusion wrong he has done. Delusion wrong he has done thee. Done, no, delusion wrong he has done. Next one, delusion wrong has suffered. Delusion wrong suffered has. Delusion troubles.
Delusion troubles brood over imaginary. Brute. Brood over imaginary. Delusion troubles broods over imaginary. BROODS, broods over imaginary. Next one, delusion succeed that he cannot. Delusion succeed, SUCCEED. Delusion succeed, comma, that he cannot. Does everything wrong. Does everything wrong. Next one, delusion imagination. Failure, he is a. Failure, he is a. Delusion imagination. Failure, he is a. Next one, delusion starved being. Starved, 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 comma, being. Being, BEING, starved being. Delusion injured is being head. Injured is being, comma, head. Is being, being, comma, head. Delusion neglected duty. Delusion neglected duty, his headache during. Delusion neglected duty, comma, his, comma, headache during. Headache, comma, during. Next one, brooding imaginary troubles over sadness with. Single symptom of nausea. Brooding imaginary troubles over sadness with. Imaginary troubles over sadness with. Next one, fantasize misfortune evening. Fantasize, fancies, a same meaning. Fancies, 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 comma, misfortune, comma, evening. That means fancies evening misfortune. Next one, sadness, depression, despondency, gloomy, despondency, gloomy, melancholy. So many states bear the same meaning. Bear the same meaning. Sadness, depression, despondency, gloomy, melancholy. Melancholy. Now brooding over imaginary wrongs and misfortune by. Brooding over imaginary wrongs
A long rubric, but very important. This is the core rubric of Naja tripodians. Brooding over imaginary wrongs and misfortunes, comma, by. Because he is sad, he is depressed, he is gloomy, he is melancholic due to brooding over imaginary wrongs and misfortunes. Wrong, imaginary wrongs. Wrongs, WRNGS, and misfortune. By. Last one. Sadness, depression, despondency, gloomy, melancholy, brooding over imaginary wrongs and misfortune by. Brooding over imaginary wrongs. Imaginary wrong. Next one, brooding over imaginary troubles. Brooding over imaginary troubles. So many imaginary things in Naja. Brooding over imaginary troubles. Brooding over imaginary disease. Actually, he is not affected with any disease, but he imagines it and broods over these imaginary complaints or disease. Brooding over imaginary troubles, brooding over imaginary disease. No, the second line. Brooding over imaginary disease, another rubric. Brooding over imaginary troubles, another rubric. Now, the biggest rubric, not bigger, biggest rubric. Delusion, rain, storm, rainstorm. She is in a terrible. She is in a terrible, comma. She is in a terrible. Complaining of being so cold. Single symptom of this rubric, remedy. Complaining of being cold, so cold, and that carriage, 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 and that carriage has turned over. Has turned over, TURNED, turned over, and hurt her head, heart, her head. Repeat. Delusion, rain, storm. She is in a terrible, complaining of being so cold, and that carriage has turned over and hurt her head. You need not give this medicine to the patient. Just give this rubric to him. Yes, because Naja tripodium has been prepared from Indian, that is our subcontinental snake, cobra. It is found
in our locality. Generally, it is our locality. In our mother tongue, Keute. Keute shop. Now, next on. Fire desired to be near to. Fire desired to be near to. Very related rubric. Fire desired to be near to. Fire, F-I-R-E, fire. Desires to be near to. Company desire for. Next on, company desire for. Don't be hesitant. It is going to be completed only after 2 rubrics. Writing 2 rubrics. Confidence on of self. Failure feels himself a. Confidence on of self. Failure feels himself a. Confident on of self. Failure feels himself a. Feels himself a. Next on, very important rubric. Confidence on top self. Failure feel himself a. Please write down as quick as possible. Walking desired to. Walking desired to. Very important rubric. Walking desired to. Work desired to mental. That means desired to mental work. Walking desired to delusion. Work desired to mental. That's the last one. A big journey. আসলে একটু ভাবার চেষ্টা করুন যে আমাদের আলোচ্য রুব্রিক হচ্ছে ডিলিউশন হি ইজ ওয়াস্টিং অ্যাওয়ে। আমরা কমপ্লিট রেপার্টরির ফুল সেন্সটা নিলাম। কমপ্লিট রেপার্টরিতে এই জিনিসটাকে আমাদের সুন্দর করে বোঝাবার জন্যে হি ইজ অ্যাড করে সুবিধা করে দিয়েছেন। মেটা রেপার্টরিতে আমরা পেয়েছি ডিলিউশন ওয়াস্টিং অ্যাওয়ে। আমরা প্লিজ ওটা দুটো কিন্তু আলাদা। শেষে হচ্ছে ডিলিউশন ওয়াকিং ডিজায়ার টু, আর পরে হচ্ছে ওয়ার্ক ডিজায়ার টু মেন্টাল, লাস্ট যেটা। এবার একটু বন্ধেন প্লিজ। তাহলে আমরা আমাদের আলোচ্য রুব্রিকটা হচ্ছে যদি আমরা প্রবেশ করার চেষ্টা করবো পেশেন্টের ভিতরে, সে মনে করে যে আমি দুর্বল হয়ে যাচ্ছি, আমি কাবু হয়ে যাচ্ছি, আই এম গেটিং থিন অ্যান্ড উইক। কিসের জন্যে? ডিউ টু ডিজিজ অ্যান্ড অরি, ডিউ টু অ্যাংজাইটি, দুশ্চিন্তার কারণে, উৎকণ্ঠার কারণে, অথবা রোগের থেকে আমি হালকা হয়ে যাচ্ছি, দুর্বল হয়ে যাচ্ছি, কাবু হয়ে যাচ্ছি। ঠিক আছে তো? কাবু হয়ে যাচ্ছে, এসে আমাদের রুব্রিক। এখন আমরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করবো দুটো জায়গা, তার রোগগুলো কি, যে কারণে সে কাবু হয়ে যাচ্ছে, দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। অনেকগুলো সমস্যা রয়েছে আমরা পেয়েছি এর ভিতরে। তার প্রাইম যে কমপ্লেন্ট সেটা হচ্ছে তার হার্ট ডিজিজ। অ্যান্ড যে জানে যার ভালভুলার হার্ট ডিজিজ রয়েছে, তারপরে অর্গানিক হার্ট ডিজিজ রয়েছে, যার যদি পেশেন্ট বলে, ডক্টর বলে যে আপনার এতগুলো ব্লক রয়েছে, তা আপনি কি ভাববেন, কি চিন্তা করবেন? আপনার এনজিওগ্রাম করতে হবে, আপনার রিং পড়াতে হবে, ওপেন হার্ট সার্জারি করতে হবে, স্টেজ ওয়াইজ আপনার যদি বলে দেয়, আপনি কি আরামে ঘুমাতে পারবেন? আপনি তো ইমাজিনারি ভাবার চেষ্টা করবেন যে কী অবস্থা ঘটে, কত কিছু ঘটে। এরপরে তো এই অবস্থা আমি যদি মারা হয়ে যেতে পারি, যে আমি অসুস্থ হয়ে পড়তে পারি, মারা যেতে পারি। এইগুলো কি হয়েছে? ইমাজিনারি ট্রাবল সব, যা ঘটেনি সেটার কল্পনা করা। এরপরে যদি এই হয়, এই অবস্থায় এসে। আর যে আমরা রুব্রিকগুলো পেয়েছি
প্রধান জায়গাটায়, ওরির জায়গাটায় দেখেন, ডিউ টু ওরি আই এম গেটিং থিন অ্যান্ড উইক ডিউ টু ওরি। ওরি মিনস অ্যাংজাইটি। তো অ্যাংজাইটিতে কী কী রয়েছে, এই অ্যাংজাইটিগুলো কিসের থেকে আসছে, এই নেজার প্রচুর সিমটম রয়েছে, ইমাজিনারি কমপ্লেন্টস। এই যে ব্রুডিং ওভার ইমাজিনারি ডিজিজ, ব্রুডিং ওভার ইমাজিনারি কমপ্লেন্টস, কিছু ঘটে নাই, সম্ভাবনাও নাই, তাই নিয়ে চিন্তা ভাবনা, যদি আমার এই হয়, আমার এটা হলো কি না, এই মনে হয় আমার এই সমস্যা ঘটেছে, আমার এই হয়েছে, এই তো বাঁচবো না, এই কোন দিকে কি যাবে, এগুলো সব আছে ইমাজিনারি ট্রাবল, ইমাজিনারি ডিজিজ, আমার মনে এই হয়েছে। এই যে যেমন আমরা হাইপোকন্ড্রিয়াকাল যে অ্যাংজাইটি রয়েছে, হাইপোকন্ড্রিয়াসিস রয়েছে, তার মানে হচ্ছে রোগ বাতিক, আমার এই হয়েছে তা হয়েছে, এটা একটা ভিন্ন বিষয় কিন্তু। আর এই জায়গায় পার্টিকুলার একটা জিনিস দিয়েছে যে আমি কি নিয়ে মগ্ন রয়েছে, এর থেকে আমি ভালো হব কীভাবে সুস্থ হব, এই যে ব্রুডিং, ওই নিয়ে চিন্তা করতেছি, দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা এবং তার থেকে উত্তরণের যে চেষ্টা, একে বলে ব্রুডিং। ব্রুডিং মানে শুধু দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা না, ব্রুডিং মানে তার থেকে উত্তরণের চেষ্টা। এই ব্রুডটা যেমন এই যে তা দেওয়া, হ্যাঁ, যে পাখিতে মুরগিতে হাঁসে যে এই যে তা দেয়, ডিমে তা দেয়, তার উদ্দেশ্যটা কি থাকে, ওর থেকে বাচ্চা কবে ফুটে বেরোবে, ওর থেকে বাচ্চা কবে ফুটে বেরোবে। আমি দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা করছি রোগ নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে, অনেক সময় ধরে ভাবছি, কিন্তু ভাবার রেজাল্টটা হচ্ছে এর থেকে আমি কিভাবে নিষ্কৃতি পাবো, এর থেকে আমি ভালো হব কীভাবে, সুস্থ হবো, কার কাছে গেলে, কোথায় গেলে, তখন আমরা নেব এই জিনিসটা। তাই কিন্তু ভাবছে কি, চিন্তার জিনিসটা কি, চিন্তা হচ্ছে ইমাজিনারি ডিজিজ, যা আসলে ঘটে নাই। আর কি ইমাজিনারি কমপ্লেন্টস, যে অভিযোগগুলো, যে সমস্যাগুলো আদৌ ঘটে নাই, নেই আমার, সেইটি নিয়ে চিন্তা করতেছি, এই অবস্থা যদি হয় তাহলে আমি এর থেকে নিষ্কৃতি পাবো কীভাবে, আমি কীভাবে ভালো হব, কীভাবে সুস্থ হব, এই ভর্তি হয়েছে এই জায়গাটায়। তাহলে যে দুশ্চিন্তা থাকে, দুর্ভাবনায় থাকে, সে তো তার ঘুম আসবে না, সে এমনিতেই দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনার ফলে সে হালকা হতে থাকবে, অসুস্থ হতে থাকবে, চোখে মুখে তার সাপ ফুটে উঠবে এই দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনার। ব্রুডিং মানে কিন্তু দীর্ঘক্ষণ ধরে, অনেক সময় ধরে এইগুলো চিন্তা করা, ভাবা। তারপরে দেখুন আমরা জিনিসটা যেগুলো পেয়েছি সেগুলো লক্ষ্য করুন, সে মনে করে এভরিথিং ইজ রং, সব হচ্ছে ভুল করা, আর সারা জীবন করে গেলাম, সব ভুল করে গেলাম, এই যে মানে এই যাবৎ যত সব কাজ করেছি সব হচ্ছে ভুল। এই যে দেখেন এই যে রং হি হ্যাজ ডান, সে ভুল করেছে। শুধু তা না তো, সে কোনোদিনই কৃতকার্য হতে পারবে না। ভাবনাটাকে দেখেন, ট্রাভেলসম ইমাজিনারি সাকসিড দ্যাট হি ক্যানট, হ্যাঁ, ডাজ এভরিথিং রং, যা করে সেটা ভুল, আর কোনোদিন সে কৃতকার্য হতে পারবে না। ডিলিউশন ট্রাবল ব্রুডস ওভার ইমাজিনারি, এই দেখেন এই ডিলিউশনে রয়েছে, ব্রুডিংয়ে রয়েছে, এই সব কিন্তু সেই ব্রুডিংয়ে রয়েছে ইমাজিনারি জিনিস। ডিলিউশন ট্রাভেলস ব্রুডস ওভার ইমাজিনারি, ওই সে ভাবতে থাকে, চিন্তা করতে থাকে জিনিস নিয়ে, আর সে মনে করে নিজেকে ব্যর্থ মনে করে, এই যে ব্যর্থ, হ্যাঁ ফেইলিওর ইজ এ। নেক্সট লক্ষ্য করুন স্টার্ভিং, সে হয়ে গেছে, সে একেবারে দারিদ্রতার চরম সীমায় নেমে গেছে, এখন তার যাকে বলে খাদ্যের অভাব ঘটেছে, হ্যাঁ রাইট, সে এখন দুর্ভিক্ষ অবস্থায় পড়েছে। স্টার মানে দুর্ভিক্ষ, যে অভাব অনটনে পড়েছে, এমন অভাব যে খাবারই জুটছে না খাওয়া অবস্থায় রয়েছে, এই যে স্টার সে পড়েছে। নেক্সট হচ্ছে ডিলিউশন হেড ইনজিওর্ড ইজ বিং, হেড মানে মাথা, তা মাথা মানে তো আরও অনেকগুলো জিনিস রয়েছে, অর্থ মানে মাথা মানে, হ্যাঁ, মাথা মানে প্রধান বিষয়। ইনজিওর্ড ইজ বিং হেড, ইনজিওর্ড ইজ বিং হেড। এখন হেড মানে যদি আমি মনে করি কোনো প্রতিষ্ঠানের, কোনো বাড়ির কর্তা, সব কিছু আমার পরে, তাহলে আমি তো নিজের হেডই ভাববো, আমার সব কিছু চলে আমার জন্যে। আমি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি, সে সারাউন্ডেড বাই,
বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন দিক থেকে হচ্ছি, সেটা রুব্রিক রয়েছে, ডিলিউশন ইনজিওরিটি বিং সারাউন্ডেড বাই। ওটা তো সারাউন্ডেড না। না আমাদের ইনজিওরিটি বিং সারাউন্ডেড বাই রয়েছে, সে আলাদা রুব্রিক রয়েছে, ওতেও আছে। নেক্সট হচ্ছে দেখুন যেটা বড় করছিলাম, ডিলিউশন ব্রুড ইমাজিনারি ট্রাভেলস ওভার স্যাডনেস উইথ। এই যে দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তা করছে সেটা ইমাজিনারি কোনো একটা সমস্যা, কিন্তু তার জন্যে স্যাডনেস উইথ, খুব মন ভারাক্রান্ত অবস্থা রয়েছে, খুব দুঃখে রয়েছে সে, হ্যাঁ খুব কষ্ট হয়েছে। এই বড়গুলো দিয়ে আমরা শেষ করার চেষ্টা করি। স্টেট হচ্ছে কি স্যাডনেস, আরগুলো কিন্তু সব একই মিনিং, ওই বিভিন্ন জায়গায় যাইছে স্যাডনেস, ডিপ্রেশন, ডিসপন্ডেন্সি, গ্লুমি, মেলানকলি, এগুলো সব একই মিনিংয়ের জায়গায় একই রকমের অবস্থা রয়েছে, ওই স্টেট এক, কিন্তু আমরা মূল এই জায়গাটা কি জিনিসটা দেখার চেষ্টা করেন, ব্রুডিং ওভার ইমাজিনারি রংস অ্যান্ড মিসফরচুন বাই। আমি এই যে আমি দুঃখী, আমি ডিপ্রেসড অবস্থায় রয়েছি, স্যাডনেসে রয়েছি, গ্লুমিতে, মন একেবারে ভার করে রয়েছে, অন্ধকার হয়ে রয়েছে আমার মন, বিষণ্ণ অবস্থায় রয়েছি, এগুলো ঘটাচ্ছে কে? ওই যে সেই ব্রুডিং ওভার যে ইমাজিনারি রংস, যে আমি এটা ভুল করেছি, মারাত্মক ভুল, এই ভুলের কারণে আমার মুক্তি হচ্ছে, আর এই কারণে আমার খুব যত দুর্ভাগ্য, এটা হচ্ছে মিসফরচুন। কিন্তু সব কিন্তু ইমাজিনারি, আমার ভাবনা কল্পনাগুলো ইমাজিনারি। তাহলে নেজার ইমাজিনারি জায়গায় একটা বড় জায়গায় যাওয়ার চেষ্টা করি, সে জায়গায় আমরা দেখলাম ইমাজিনারি ট্রাভেল, ইমাজিনারি ডিজিজ সব রয়েছিল, এই বড়টা জায়গায় যাওয়ার চেষ্টা করি। এই যে ডিলিউশন, রেইন স্টর্ম, শি ইজ ট্রাভেলস, এই আমরা নেজায় যেটা পেয়েছি, যারা গবেষণা করেছেন তারা দেখেছেন এর বড় নেজায় পেয়েছি আমাদের, এর বড় জিনিস হচ্ছে ভয় হচ্ছে রেইনে, ফিয়ার অফ রেইন। রেইনে কি হয়? বিশেষ করে জল জমে, পানি জমে প্রচুর পরিমাণে, আর এই যে সাপেরই সবচেয়ে বিপদের জায়গা হচ্ছে ওই বিশেষ করে আমাদের এই যে কেউটে, এর দুটো হচ্ছে সেন্সিটিভ, তার অসুবিধা, এক হচ্ছে রেইন আর হচ্ছে কোল্ড, প্রচণ্ড শীতের, যে এমনিতে হচ্ছে সে ওকে বলে শীতল রক্তের প্রাণী, শীতল রক্তের প্রাণী, আর সব থেকে বেশি সে সেন্সিটিভ টু কোল্ড। দেখুন লক্ষ্য করে আমাদের রুব্রিকটা এসেছে, শি ইজ ইন টেরিবল রেইন স্টর্ম, সে ভয়ঙ্কর ঝড় জলের ভিতরে রয়েছে, বর্ষা জলের ভিতরে রয়েছে। কমপ্লেনিং অফ বিং সো কোল্ড, সে বলে উড়ে কি শীত, একেবারে শেষ হয়ে গেলাম, এটা কিছু কমপ্লেইন, অভিযোগ করতেছে কি, অফ বিং সো কোল্ড, মারাত্মক শীতের, মারাত্মক ঠান্ডার কমপ্লেন করতেছে। আর কি কমপ্লেন করতেছে? দ্যাট ক্যারেজ হ্যাজ টার্নড ওভার, তার গাড়ি, তার যে মানে শকট, সেটা উল্টে গেছে, এবং তা লেগেছে কোথায়? তার আঘাত করেছে কোথায়? মাথায়। এই মাথার আঘাতের বহু রুব্রিক এই ইসের ভিতরে রয়েছে, নেজারের ভিতরে রয়েছে। কেন রয়েছে? আমরা এইটা একেবারে বাস্তব, আমরা যখন সাপ মারি তখন আঘাত কিন্তু লেজে করি না, মাঝে করি না, ওরে মারার জন্যে মাথাই করি, ঠিক আছে? তো এই এর বিষয়েও সেই একেবারে সেই জিনিসটি করছে, এই ভয়টা, এই ফিলিংটা, ডিলিউশন তো ফিলিং, এই ফিলিংটা তার ভিতরে রয়েছে, মাথায় আঘাতের জায়গাটা বহু জায়গায় রয়েছে। তাহলে ওদেরও একটা সেন্সিটিভ ব্যাপার রয়েছে যে আমি মারা যাব, কিন্তু আমার মারা যাবার জায়গাটা হচ্ছে আমার শেষ করবে মাথায় আঘাত করে, সেই ব্যাপারটা কিন্তু তার ভিতরে এখানে রয়েছে। নেক্সট হচ্ছে এই যে জায়গাটা আমরা পেলাম, ফায়ার ডিজায়ার টু বি নিয়ার টু, মানেটা কি? ওই যে বলে কিসে কমপ্লেন করছেন, কমপ্লেন অফ বিং সো কোল্ড,
প্রচণ্ড ঠান্ডা, তাই সে কি সাধারণ ওয়ার্মে যাবে? সে ফায়ার চাইবে। কিসে রয়েছে? একক রুব্রিক কিন্তু, ফায়ার ডিজায়ার টু বি নিয়ার টু এই নেচার। সে চায় যে আগুনের কাছে থাকতে, আগুনের কাছে যেতে। তাই এখানে আগুনের কাছে যদি, আগুনে কি পোড়ার জন্য সেখানে যায় না, উত্তাপের জন্য যায়, উষ্ণতার জন্য যায়। তাহলে যে পেশেন্ট আমাদের কাছে লাইট নেই কিন্তু, আশা না চেয়েছে মানে একেবারে আগুন, তার মানে হচ্ছে কি যে দিতে হবে আমাকে শুধু আশ্বাস না, এমন ম্যাজিকের মতো কাজ করতে হবে, মানে আমার দূর করার জন্যেই খুব বড় ডাক্তার, সেটা যদি সার্জারিও লাগে, এই যে আগুন সার্জারিও লাগে, সেটা করাতে হবে। বড় সার্জনের কাছে গেছে যে এটা আমার অপারেশন করে একবারে করে দেন, আমার বাঁচান। ফায়ার ডিজায়ার টু বি নিয়ার টু, খুব মারাত্মক জায়গা কিন্তু। কোম্পানি ডিজায়ার ফর, এটা মিনিং তো আমরা পেয়ে গেলাম। আর শেষ জায়গায় যেটা বলছেন কন্ডিশন ফেইলিওর হিমসেলফ, এই যে জায়গা ছোট্ট, ওয়াক ডিজায়ার টু, ওয়াকিং ডিজায়ার টু, হাঁটতে চায় সে। এর অর্থটা কি? হাঁটতে চাওয়ার মানেটা কি? জিনিসটা একটু খেয়াল করেন। হাঁটতে চাওয়ার ব্যাপারটা কি? হাঁটতে চাওয়ার অর্থ হচ্ছে স্বাধীনতা। রোগ আমাকে পঙ্গু করে দিয়েছে, রোগ আমাকে অথর্ব করে দিয়েছে, আমি চাই হাঁটা মানে কি আমার নিজের সামর্থ্যের পরে, পায়ের পরে আমার যেখানে যেতে চাই সেখানে আমি যেতে পারবো। এইটা হচ্ছে গভীর অর্থ, যে আমি সেই সামর্থ্য চাই যে সামর্থ্য দিয়ে নিজের পায়ে ভর করে আমি যেতে পারি আমার ইচ্ছামতো জায়গায়। একে বলে হাঁটা। তা হাঁটা মানে শুধু হাঁটা না, ওয়াকিং মানে ওয়াকিং না, এর গভীর অর্থ রয়েছে। সে কি? ওয়াক ডিজায়ার টু। তো ওয়াক ডিজায়ার টু মানে কি? যে আসলে হাঁটতে পারছে না সেই কিন্তু চাইছে, সেই কিন্তু হাঁটতে চাইছে। আপনার কাছে বলে যে আমার হাঁটার ব্যবস্থা করে দেন, আমি একেবারে বিছান্তরায় পড়ে রয়েছি, যাতে এই যে বসতে পারি না, উঠতে পারি না, উঠে যে এই জায়গায় যাবো এগুলো না, আমার একটু হাঁটার ব্যবস্থা করে দেন। তার মানে হচ্ছে কি যে এইটা দূর করে আমার এমন সামর্থ্য একটু দেন যাতে আমি যেতে পারি। এই ওয়াক ডিজায়ার টু, এই অল্প কয়েকটা ওষুধের ভিতরে কিন্তু এই ওয়াক ডিজায়ার ফর রয়েছে, এটা রয়েছে। নেক্সট হচ্ছে ওয়াক ডিজায়ার টু মেন্টাল, মানসিকভাবে সে কাজ করতে চায়। তাই মানসিকভাবে কাজ করে এত দুশ্চিন্তা দূর হবে না। ইমাজিনারি কমপ্লেন্স থাকলে তার মানসিকভাবে কাজ করার সময় না, কাজ মানে কি আমার ইচ্ছা মতো আমার মানসিক সামর্থ্যকে লাগাতে পারি, এইটা সে চাচ্ছে। যে আমি এটা কথা বলে বই পড়া, চিন্তা করা, কোনো কিছু নিয়ে ভাবা, এটা তো পারছে না। তো কেন তাকে ইমাজিনারি কমপ্লেন্টসে ধরেছে, এই সমস্যাগুলো রয়েছে, সেই কারণে চাইছে কিন্তু সে এইগুলো দূর হোক, আর আমি যেন মানসিক সামর্থ্য খুঁজে পাই এই কাজ করার জন্য, মানসিক এই যাকে বলে অ্যাবিলিটি আমি যাতে পেতে পারি। এই যে কনফিডেন্স অন অফ সেলফ, ফেইলিওর হিমসেলফ, সে মনে করে যে আমার সামর্থ্য নাই, আমার দ্বারা সম্ভব না, আমি পারবো না, আমি ব্যর্থ। ফেইলিওর হিমসেলফ, নিজেকে ব্যর্থ মনে করে যে আমার দ্বারা সম্ভব না, আমি ব্যর্থ। আরও কিছু রুব্রিক রয়েছে, যে রুব্রিকগুলো খুব আমাদেরকে সহায়তা করে। সে মনে করে তার সেক্সুয়াল অর্গানস আর ডিস্ট্রেসড, এটা অক্ষম হয়েছে, খুব ইনজিওর্ড হয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে এই রিলেশনে এই রুব্রিকগুলো চলে আসবে। কনফিডেন্স, ফেইলিওর হিমসেলফ, এই রুব্রিকগুলো চলে আসে, আমরা যেটা প্রয়োগ করতে পারি। তো এইগুলো থেকে আমরা দেখলাম যে তার মূল যে কারণ, সে হচ্ছে ইমেজিনারি কমপ্লেন্টসে সে বেশি পরিমাণে ভাবতে থাকে, দুশ্চিন্তা করে, দুর্ভাবনার মূল জায়গাটা হচ্ছে ইমেজিনারি কমপ্লেন্টস। তার বেশিরভাগ জায়গায় ইমেজিনারি কমপ্লেন্টসে ভুগতে থাকে। আর ডিজিজের ক্ষেত্রে দেখলাম অনেকগুলো ডিজিজ হয়, এর কিন্তু ওই হেমোরেজিক টেন্ডেন্সি না, যেমন এইসের রয়েছে, যাকে বলে আমরা রয়েছে, অন্য অন্য জায়গায় রোটাস হর্ডিয়াস রয়েছে, এগুলোতে কিন্তু এটা হেমোরেজিক টেন্ডেন্সি তার রয়েছে, অর্থাৎ রক্তক্ষরণের সঙ্গে বড় যুক্ত রয়েছে। কিন্তু এখানে রয়েছে ইনফ্লামেশন, প্রদাহের একটা ব্যাপার রয়েছে, কিন্তু হেমোরেজিক ব্যাপারটা এর ভিতরে খুবই কম, নেই বললেই চলে হেমোরেজিক ব্যাপারটা এই নেজার দিক থেকে।
তাহলে আমরা মূল জায়গায় যাওয়ার চেষ্টা করলাম, ওই জায়গাটাই যে সে কেন মনে করে যে আমি দিন দিন হালকা হয়ে যাচ্ছি, দুর্বল হয়ে যাচ্ছি। তো বেশি প্রধান জায়গাটা হচ্ছে ডিজিজ এবং অরি। ডিজিজের অরিগুলো আমরা ঘটার চেষ্টা করলাম, এবং যে যে ডিজিজ রয়েছে উৎপন্ন করে না যায় সেগুলো আমরা দেখেছি যে তার ভিতরে প্রধান যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে তার এই হার্ট ডিজিজ, তারপরে দ্যাট ইজ লাঙে কোনো কমপ্লেন্টস হলে তখন এইগুলো আমরা প্রয়োগ করতে পারি। সেক্সুয়াল কোনো কমপ্লেন্টস হলে তখন আমরা প্রয়োগ করতে পারি। রাইট, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। হ্যাঁ।